Hi, good morning all. Welcome to Tiju's Academy. This is me Abia once again with you. എല്ലാവർക്കും good morning. My name is Abia. I'm from Tiju's Academy, Thiruvalla branch. So എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. I'm here with yet another live session. Yesterday also we had a live session. Today again I'm here with another live session. So I hope everyone is doing well and fine. I hope everyone is doing great. എല്ലായിടത്തും നല്ല മഴയാണ്, രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. സോ എവ്രി വൺ വിൽ ബി ഇൻ എ ലേസി മൂഡ്. സോ നമ്മൾക്കിന്ന് രാവിലത്തെ സെഷൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾ. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് വെൽ ആൻഡ് ഫൈൻ. If you are having any concerns regarding your speaking module, you can comment it down and we'll be discussing on that. So എന്ത് കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, and we'll be discussing in common about it. Today I'm not here with any other or any of the role play cards. I'm just here to explain you or tell you some important informations. So അതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് മാത്രമാണിത്, ഒരു തമ്പ് മാത്രമാണിത്. സോ I'll be dealing with many other topics and we'll be discussing many other points. Hi Shruti, hi Roslyn, good morning, good to see you all. So I hope everyone is doing well and fine. I hope everyone is practicing their speaking modules or speaking on a daily basis. എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ നീഡ്സ് ടു ടോക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി. എല്ലാവർക്കും ഫ്ലുവൻ്റ്ലി സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ all are worried and concerned regarding how we will talk fluently in English. അതുകൊണ്ട് I am here to help you guys. So today we'll be discussing on how we'll start our role play or how we will do our role play if the patient's name is given. Because last Thursday we had a live session with Kesia ma'am and we got a query that role play cardile name undu engilum how we'll start the role play, then what's the necessary of asking the name and all. So I'll be giving you a clear cut clarification regarding that. Okay. So Shruti, I'll be giving you explanation on that too, don't worry. We'll be discussing on that too. So please stay on this live. Okay, so I'll be taking that session too. Hi Ammu, good morning. Ammu, good morning. Review ആണേൽ അത് നോൺ ആണോ? പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറയാം. സോ ഇൻ റിവ്യൂ കേസസ് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോൺ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും, ആൻഡ് ദർ ഈസ് അനദർ കേസ് കോൾഡ് അൺനോൺ ടു നോൺ കേസും വരാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ബീൻ റെഫേർഡ് ഓർ റിവ്യൂഡ് ബൈ or they have been referred by someone and we are reviewing the patient or we are seeing the patient. So that can be either non case or unknown to non case. Most of the time it comes as of non case only, because അത് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുവാണ്. We are again seeing the patient. The word review itself means we are seeing the patient again. So it's kind of non-case, and in some instances it can be unknown to non-case. Is that clear to you, Ammu? Okay, so hi all, good morning, good morning, good morning, good morning all. I hope you all are doing well and fine. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും മഴയാണ്. സോ മഴയുടെ മടിയൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കാതെ we'll be having a good discussion regarding our speaking subjects. So നമ്മൾക്ക് let's start today's session. So what do you think, how we can start our role play if the patient's name is given? Whether we will be able to know is it a non case or an unknown case if the patient's name is given. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? പേഷ്യൻ്റെ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്,
പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ വിൽ നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്? എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കുഡ് എനിവൺ പ്ലീസ് കമൻറ്റ്? ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആർഷ, യു ആർ റൈറ്റ്. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഈസ് ഗിവൺ, ഇറ്റ്സ് നോൺ. ഇസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ നോൺ കേസ്? നമ്മൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്? ഇഫ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഈസ് ഗിവൺ, whether we will be able to know it's a non case completely നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് അമ്മു, നമ്മളത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വി ആർ ഡിസ്കസിങ് സെയിം തിങ്. ഹൗ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ്? എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിനാരിയോ നോൺ കേസ് ആണ് ബിക്കോസ് പേഷ്യൻസ് നെയിം ഈസ് ഗിവൺ. ജിസ, ലിഷ, നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്? ഉറപ്പുണ്ടോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്, സോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഐ വിൽ ഷോ യു എ കാർഡ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാർഡ് കാണിച്ചു തരാം. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് this is an emergency ward. As I've already told many times that നമ്മൾക്കൊരു സെറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്. if it is a ward, if it is an emergency ward, if it is an emergency department, we will not be able to know whether it is a non case or unknown case. അല്ലേ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല whether it is a non case or unknown case. Only with the setting we won't be able to identify whether it is a non case or an unknown കേസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി വാർഡാണ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ എമർജൻസി വാർഡിൽ ആർക്ക് വരാം? പേഷ്യൻസിന് അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യാം. ദെർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ കം, അല്ലേ? സോ അവിടെ വന്നിരിക്കുക ആൻ അപ്സെറ്റ് പാരന്റ് ഹാസ് ബോട്ട് ദെയർ 3-year-old son Alistair to emergency ward. The boy has badly blistered hands as a result of an accident at home. The parent seems to think his partner has been careless as they left the boy alone in the kitchen while they were attending to boy's baby sister. സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്? ഈസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ് ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്? നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ കാർഡ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാർഡൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ നോൺ കേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് എ ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി വാർഡ്, അല്ലേ? സോ ഈസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആരോടാ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നു. ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബ്ലിസ്റ്റേർഡ് ഹാൻഡ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിച്ചു? ദ ചൈൽഡ് വാസ് അലോൺ ഇൻ ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് ദ പേരൻസ് വെയർ വിത്ത് ദെയർ സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ആസ്ക് ഹൗ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. സോ ഓൾറെഡി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ആസ്കിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കിങ് ദ റിലേറ്റീവ് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ unknown case. ശ്രീരേഖ, ആർഷ, ശ്രുതി, ജിസ, ലിഷ, നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. പ്രിൻസി, യു ഓൾ ആർ റൈറ്റ്. ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഇസ് എ unknown case, but still the patient's name is given. So on that basis it would be a non case, right?
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ the patient's name is given, the patient's age is given, everything is been given, so it would be an unknown case, right? I mean non case, right? ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ലേ? എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ നോൺ കേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടാസ്ക്. വെരി ഗുഡ്. സോ എന്താണ് നമ്മളുടെ ടാസ്കിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ സിനേരിയോ മീൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഐ എം സേയിങ് ദാറ്റ് സിനേരിയോ, നമ്മളുടെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്ലേസ് വെയർ ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഓർ ദ പ്ലേസ് വെയർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു അവർ പേഷ്യൻറ്റ്, ഓർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ റിലേറ്റീവ്, ഓർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ദാറ്റ്സ് ദ സെറ്റിംഗ്. സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പ്ലേസ് where this incident is happening, the place where we are talking with the patient as well as we are talking with the bystander or the relative. Is that clear to everyone? So next thing, the short paragraph, that is the setting or that is the scenario. So what does that means? നമ്മൾക്ക് scenario തന്നിരിക്കുന്ന, it doesn't mean that we know everything earlier. നമുക്കെല്ലാം നേരത്തെ അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പാടില്ല. Because it might be a non case, it might be an unknown case, it might be a unknown to non case. We do have 3 types of cases: non case, unknown case and unknown to non case. So our case le varuna samayathu we won't be able to identify whether it is a non case, whether it is an unknown case, whether it is an unknown to non case until we read the task മനസ്സിലാക്കുന്നടം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിനേരിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ്? സോ ബേസിക്കലി ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു സേ ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ടാസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനേരിയോയിൽ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റഡ്, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ്, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ്, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് യു ആർ സീയിങ് ദ പേഷ്യൻ്റ്, പിന്നെ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളുടെ നോൺ കേസായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ബീൻ ദെയർ. ജസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് കേസിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ബാക്കി അഡ്മിറ്റഡ് കേസസിലെല്ലാം ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ബീൻ ദെയർ, വി ആർ സീയിങ് ദ പേഷ്യൻ്റ്, സോ വി ക്യാൻ ഗോ ആസ് ഓഫ് എ നോൺ കേസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ലിഷ, നമ്മൾക്ക് സെറ്റിങ് മാത്രം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾക്ക് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു സിനേരിയോ വായിച്ച് ടാസ്കും കൂടെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളുടെ സിനേരിയോയിൽ കാണും ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ്, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ്, ദ പേഷ്യൻ്റ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് യെസ്റ്റർഡേ, ദ പേഷ്യൻ്റ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഏർലി മോർണിംഗ് ടുഡേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് എ ഹോം സെറ്റിംഗ്, ഹോം വിസിറ്റിനകത്തും അത് നമ്മൾ എന്താണ് നോൺ കേസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വി നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഹോം വിസിറ്റിലും 3 types ഓഫ് ഹോം വിസിറ്റ് ഉണ്ട്. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്, ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഹോം വിസിറ്റിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോൺ കേസായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. And what about the unknown to non case? Unknown to non case basically comes as of a referral case. Referral case ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ unknown to non case എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കൺഫർമേഷൻ കേസസ് നമുക്ക് unknown to non case ആയിട്ട് എടുക്കാം. കൺഫർമേഷൻ കേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ്, അല്ലെ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ആ കൺഫർമേഷൻ ടാസ്കിനെ നമ്മൾക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും, അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഈ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ബീൻ റെഫേർഡ് ബൈ ഐദർ ഹിസ് GP ഓർ ഹിസ് ഡോക്ടർ, ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഡോക്ടർ, അല്ലേ? ദ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ആരെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്തതായിരിക്കാം. സോ ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ദെയർ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ
we don't know the patient. If you guys know me as Abia, once I say my name, അല്ലേ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അബിയ ആണ് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? സിൻസ് യു ഹാവ് ബീൻ സീയിങ് മൈ ലൈഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമായിരിക്കും, അല്ലെ? യു നോ ടിജു സർ ആൻഡ് ദീപ്തി മാം ആസ്, നിങ്ങൾക്ക് ടിജൂസ് അക്കാഡമിയുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ CEOs ആണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ടിജു സാറിനെയും ദീപ്തി മാമിനെയും അറിയാം. പക്ഷേ there are people, they only know the name and they don't know the people. ഇപ്പം ഞാൻ ലൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈവ് അബിയ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ ലൈവ്, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ഈസ് അബിയ, അല്ലേ? ആരാണ് ഈ അബിയ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. സോ ദാറ്റ് ദ സെയിം തിങ്. നമ്മളുടെ അടുത്തോട്ടൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് തരുന്നു, പക്ഷേ വി നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൂ എക്സാക്ട്ലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ്, വി ഡോണ്ട് നോ ദെയർ ഫേസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ അതാണ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗ് ബേസിസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് വരുന്നത്. വി വിൽ ബി കാറ്റഗറൈസിങ് ദിസ് ആസ് ആൻ ഓപ്പൺ കേസ്, അതായത് ഓപ്പൺ കൺഫർമേഷൻ കേസ്. ദർ ആർ 2 കൺഫർമേഷൻ കേസസ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ. സോ we'll be taking detailed classes on that നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള ലൈവ്സിലൊക്കെ. that would be really helpful for you guys. So എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ, അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നു, പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു, വി ഡോണ്ട് നോ ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി, ആൻഡ് വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ, അല്ലെ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പറയും, നഴ്സ് ഞാൻ ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. സോ വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ ഐഡിയ എന്താണ്, ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് എനിക്ക് റെഫറൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, and we can ask their name by asking, for my confirmation purpose could you please tell me your name and age. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് റീകൺഫേം ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ആർ ഹിയർ ഫോർ ഇന്ന കാര്യം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് വന്നപ്പം നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ ആഫ്റ്റർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സെഡ് ദെയർ നെയിം, അവരുടെ പേര് അവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ദിസ് ഇസ് ദ എക്സാക്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂസ് റെഫർ വാസ് ദെയർ ഫോർ മീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ നമ്മളൊരു നോൺ കേസ് പോലെ പോകുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? So that's basically unknown to non case. And the other case is എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ വരുവാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻ്റെ ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആസ്ക് ഹൗ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് നോൺ കേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതെന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കോ. അപ്പം നമുക്കറിയില്ല വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ചൈൽഡ്. നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സിനേരിയോയിൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സിനേരിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച്, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് are being given in the scenario, that doesn't mean that we know the patient completely. ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. The scenario, the things that has been given in the scenario, we need to ask, അല്ലെങ്കിൽ we need to get it from their mouth itself. അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സിനേരിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ആർ യു ഗൈസ് ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് ടോപ്പിക്? നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു സംഭവം? We will not be able to confirm അല്ലെങ്കിൽ finalize whether it is a non case or an unknown case if the patient's name is given and the patient's details are being given. നമ്മൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് we need to have an idea, we need to know എന്തിനാണ് ഈ കൊച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്, വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ഫോർ ദെയർ കമ്മിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക്, എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം
ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദ സിനേരിയോ. വാട്ട്സ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്ത് സംഭവിച്ചു, എങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് സിനേരിയോയിൽ വരുന്നത്. ദർ ആർ മെനി ടാസ്ക് വെയർ ദർ ഈസ് നത്തിങ് വിൽ ബി ഗിവൻ ഇൻ ദ സിനേരിയോ. ദർ ആർ മെനി ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ മെനി റോൾ പ്ലേസ് വെയർ ദർ ഈസ് എ ബിഗ് എന്താണ് ഒരു വലിയ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടൊക്കെയുള്ള റോൾ പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേസ് ആൻഡ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ ശ്രുതി എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു 3-4 റോൾ ടാസ്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ആണ് എങ്കിൽ, അതായത് ഇതുപോലെ ചെറിയ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് ആണ് 3-4 ടാസ്കേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി 5 minutes നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൻ അൺനോൺ കേസ്, നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും, ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ എടുക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ഗ്യാദറിങ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ്, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആൻഡ് അതർ ദാൻ that you can elaborate your points. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെയിൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ പെയിനകത്ത് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പെയിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, സിവിയറിറ്റി, പിന്നെ അതിൻ്റെ പെയിൻ സ്കോർ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ പെയിൻ, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേർ ഡസ് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി പെയിൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 4 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ആസ്ക് ദാറ്റ് 4 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പം ആൽക്കഹോളിസം ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനാണെങ്കിൽ എപ്പം തുടങ്ങി, എവിടെ തുടങ്ങി, എങ്ങനെ തുടങ്ങി, ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴേലും നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, ക്വസ്റ്റനെയറിൽ തന്നിട്ടില്ല ഇന്നത് ചോദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ല, സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ ആസ്ക് മെനി ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് റിലവൻറ്റ് ടു ദ ടോപ്പിക്. നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് വി ക്യാൻ ആസ്ക്, നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുക. ചെറിയ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചും റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ടും ടൈം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ summarize the topic what you have discussed with the patient. പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് വി സമ്മറൈസ് ഇസ് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് വി ഹാവ് ടൈം, ഇഫ് വി ഗോട്ട് ടൈം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സമ്മറൈസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറയാൻ പറ്റും. സോ ബൈ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു 5 minutes കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് റോൾ പ്ലേ ഇൻ എ വെരി സ്മൂത്ത് മാനർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യമായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ലോങ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു 6, 7, 8 ടാസ്ക് ഒക്കെയുള്ള റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സ്ട്രാ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള അതിനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻസും അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കരുത്, സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഇറലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും എന്ത് ചെയ്യരുത്, പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ലോങ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ ചോദിക്കരുത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദെൻ ആൻഡ് ഓൺലി ഹൗ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എന്താണ് മാനേജ് ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ?
ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്രിൻസി, ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ്. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ തുടങ്ങുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗുഡ് മോർണിംഗ്, please be seated. My name is so and so, working in this child's emergency department. For example, ഇപ്പം എൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ my name is Abia, I am the nurse working in this emergency department. So how can I help you today? നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പം കുഞ്ഞിന് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞിനൊരു ബാഡ് ബ്ലിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദ ചൈൽഡ് മൈറ്റ് ബി ക്രൈയിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ഈസ് ക്രൈയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ why your child is crying, what happened to your child എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ക്രൈയിങ് ആൻഡ് ഓൾ, വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഡയറക്ട്ലി. അൺനോൺ കേസിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ക്രൈയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ റിലേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ക്രൈയിങ് ആൻഡ് ഓൾ, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ആസ്ക് why your relative is crying, അല്ലെങ്കിൽ why your child is crying, is everything all right, or is something bothering you എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ could you please tell me what happened to your child as she is crying badly എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പറഞ്ഞു, nurse, my child was playing in the kitchen and he had a burn and it's a bad nurse, he got a blister എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ അസസ് ദ ചൈൽഡ്. അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? അസസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ ചൈൽഡ്സ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? അലിസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേരും പറയും. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി സേയിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അല്ലേ. അപ്പം അലിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് 3-year-old പറയും. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? കുഡ് യു പ്ലീസ് ഫോർ മൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് അവർ പേര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൽ ഓർ എ ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ അവർ പേര് പറയും. വെദർ ദേ മൈറ്റ് ബി സെയിങ് ജോൺ, ദേ മൈറ്റ് ബി സെയിങ് സാം, ദേ മൈറ്റ് ബി സെയിങ് മരിയ, whatever the name they are taking, according to that നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഒബ്വിയസ്ലി വി ആർ കോളിംഗ് their name, so there is no problem with the gender thing അല്ലേ. നമ്മൾ റിലേറ്റീവിനെ അവരുടെ പേര് വെച്ചാൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് വി ക്യാൻ അഡ്രസ് ദ ചൈൽഡ് ആസ് your child, your child, your child. So the parent has already said he, so we can use he also. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? All right, so in this role play card we can take the parent's name as Maria. So I can totally understand what you're going through, Maria. Please don't worry, you are at the right place and I'm here to help you. So could you please tell me what exactly happened എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? Well nurse, we were with our second child and the baby, അല്ലെങ്കിൽ Alistair was alone in the kitchen and it's all my husband's problem. I've already asked him to take care of Alistair, but he didn't do that and it's all because of him that this has happened to my child എന്നൊക്കെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യാണ്? പാർട്ട്ണറിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവർ ബ്ലെയിം ചെയ്യാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പാരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ്സ് ബേൺസ് ആർ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ഷുഡ് റെസ്പോണ്ട് വെരി വെൽ ടു ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് റീഅഷുറൻസ് ചെയ്യാം. ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇമോഷണൽ സെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ, ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി മറിയ. ആസ് ഓഫ് മൈ അസസ്മെൻറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് ബേൺസ് ആർ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് റെസ്പോണ്ട് വെരി വെൽ ടു ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ മൈൻഡ് അറ്റ് ഈസ്, പ്ലീസ് ബി റിലാക്സ്ഡ്, യുവർ ചൈൽഡ് വിൽ be all right and he won't have any problems in the future. Is that clear to you? എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പോയിന്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ ആക്സിഡൻസ് കൺസേണിങ് ചിൽഡ്രൻ ആർ വെരി അപ്സെറ്റിംഗ്, ബട്ട് ഈവൻ വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് കെയർ ദേ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ അവരൊരു റീഅഷുറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് റിഗാർഡിങ് വാട്ട് യു ഹാവ് സെഡ് അബൌട്ട് യുവർ പാർട്ട്ണർ, എന്താണ്, ഈവൻ വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് കെയർ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. സോ
please don't blame your partner and I can reassure you that your child will be all right എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പാരൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ബേബിക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നിർത്താൻ പറ്റും. അവരുടെ ബേബിക്ക് അവരുടെ കരിയറിനൊന്നും കുഴപ്പം വരില്ല, ദേ വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്, അല്ലെ ദ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് വിൽ ബി സേയിങ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവിങ് എനി കൺസേൺസ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. ഐ വിൽ മേക്ക് ദ നെസസറി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ ബ്ലിസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ മേക്ക് ദ നെസസറി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ യുവർ ബേബി, അല്ലെങ്കിൽ and I'll be giving you some medications എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അറേഞ്ച് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു മരിയ ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ ലിസണിങ്. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ റിയഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നിർത്താൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ദിസ് ഇസ് ദ ബ്രീഫ് ഓഫ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഈസ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ആൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ പ്രിൻസി നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് എന്ന് തോന്നും. ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഈസ് ഗിവൺ, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെയിം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബോദർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് നെയിം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്, ബിക്കോസ് വി ആർ നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, വാട്ട്സ് ദ നെയിം, വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. സോ ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ദർ. അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ദ പാരൻറ്റ് വിൽ ബി സെയിങ് ദ എക്സാക്ട് നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ഓർ ദേ വിൽ ബി സെയിങ് എനി അതർ നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ നെയിം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻ നോൺ കേസ്. അത് നോൺ കേസിൽ വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ഇഫ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ നോൺ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ തരാതിരിക്കാം. സോ പേഷ്യൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ആസ് അലിസ്റ്റർ ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആസ് അലിസ്റ്റർ ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ. നോൺ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അൺനോൺ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളത് അൺനോൺ കേസാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബോദർ അബൌട്ട് ദ നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? അൺനോൺ കേസിൽ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഓർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ദ റിലേറ്റീവ് വിൽ ബി സെയിങ് ദ എക്സാക്ട് നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ഇൻ ദാറ്റ്. പക്ഷേ നോൺ കേസ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രം വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ നെയിം. നമ്മുടെ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആസ് അലിസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ആസ് അലിസ്റ്റർ ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ. അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ പ്രിൻസി? ഇപ്പോൾ ആർ യു ക്ലിയർ നൗ? So I hope everyone was clear. What we have discussed is what to do if the name is given in our role play card. How we'll how we will do the role play if the name is given in the role play card, if it is a non case or an unknown case. അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് how will identify whether it is a non case, unknown to non case. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So next Wednesday I'll be going live regarding how to identify whether it is a non case, unknown to non case. നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓരോ കേസസും നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ്
നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫോർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വി ക്യാൻ മാനേജ് എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഓർ എ ലോങ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, അതും എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ലൈവ് വാസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഫോർ എവ്രി വൺ. വാസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ്? ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ എല്ലാവർക്കും? I hope this live was clear for everyone. So next Wednesday I'll be coming back with, next week I'll be coming back with another live session. So if you guys are having any concerns, you can just comment it on it under our any of our videos. So we'll be discussing on that. We'll be looking on the comments and we'll be doing discussions on that. So നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺസേൺസ് ഉണ്ടായാലും എന്താണ് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലൈവ് സെഷൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ we'll be able to know your concerns and we'll be able to discuss regarding that. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾ എന്ത് കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can approach any lives and you can comment it down. Okay, so we'll be discussing on that. I hope this live session was clear to everyone. Thank you all for your participation. I hope this will be really informative and you will be able to do your role plays in a better way next time if you see a role play with the name, unknown card with the name. So I hope everyone was happy with this live. Thank you all. Thank you so much for your participation. Until see you until next time. Thank you.